सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल मकड़ जाल दी। जी हाँ, मकड़ जाल जो नजर आउंदा है पर्चियां दा। ये मकड़ जाल इस करके क्योंकि जिहड़े लोग प्रदर्शनी कर रहे ने हथियारां दी तां ओह तां इस मकड़ जाल या चक्रव्यूह दे विच आके फासी रहे ने, उन्हां दे उत्ते एक्शन हो रहा है ते ओह लोग भी फस रहे ने। इन्हां मामले जिन्हां दे उत्ते दर्ज होने ये पर्चे वाले, जिन्हां दे वल्लों शायद इंटेंशनली अपनी तस्वीरां सोशल मीडिया के उत्ते अपलोड नहीं कीतियां गईयां या बहुत पुरानियां ने या जो बाहर ने, उन्हां दे उत्ते भी इस समय कार्रवाई हो रही है। पर इस सब दे विचाले कार्रवाई का जिक्र उन्हां ते भी करन दी मंग हो रही है जिहड़े वड्डे चेहरे ने, वो चाहे सरकार दे विच होण या फिर किसी भी इंडस्ट्री दे नाल जुड़े हुए वड्डे चेहरे होण। तो अज जिक्र इस मकड़ जाल दा ही, ये जिक्र इस करके भी जरूरी है करना क्योंकि 137 पर्चे हो चुके ने। पैमाने के नाम के उत्ते 72 घंटे दिते गए। बहुत सारे लोगों ने अपनी तस्वीरां हटा लईयां, पर कुछ लोगों ने, उन्होंने कुछ VVIP भी शामिल ने जिन्हों ने अपनी तस्वीरां कुछ हटा लियां, कुछ बाकी ने। तो अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही करांगे। बहुत सारियां गल्लां नूं समझण दी जरूरत है, इस करके अज असीं ये कोशिश की है कि ये पूरी चर्चा पॉलिटिकल ना होके इस तरीके नाल करिए कि पूरा मामले नूं समझिए ते पैमाना की है उस दे उत्ते जाइए। दरअसल इस समय सख्ती किस दे उत्ते है? जो शख्स अपनी फोटो हथियार दे नाल सोशल मीडिया दे उत्ते पाउंदा है या वायरल हुंदी है उस दे उत्ते सख्ती है। ਜਿਹੜੇ पंजाब दे सिंगर हथियारां वाले गाने गाउणगे उन्हां दे उत्ते सख्ती है ते जिन्हां दे वल्लों ये कल्चर नूं प्रमोट किया जा रहा उन्हां दे उत्ते सख्ती है। और ਜਿਹੜੇ फायर कढदे ने किसी विआह दे विच या किसी भी थां दे उत्ते वीडियो वायरल हो गई तो समझो परचा हो गया। हुण इत्थे सवाल यह है कि ਜਿਹੜੇ YouTube ते ऑलरेडी गाने पए होए ने हथियारां वाले, उन्हां नूं लैके की पैमाना है? ਜਿਹੜੇ नैटफ्लिक्स प्राइम या होर OTT प्लेटफॉर्म के उत्ते फिल्मां ते गाने या होर वीडियोज़ रिलीज हो रही ने जिन्हां दे विच हथियारां दी गल है, उन्हां दे लई की पैमाना है? सवाल साउथ इंडिया दियां मूवीज़, मैं 2-3 मूवीज़ जिहड़ियां हाल ही दे विच रिलीज होईयां, जे उन्हां दे उत्ते गौर करां तां एक नाम पुष्पा दा नज़र आउंदा है, KGF 1 KGF 2 जिन्हां ने देखी वो बखूबी समझदे ने कि किन्ने कुछ हथियार उस दे विच दिखा दिते गए। उन्हां दे लई की पैमाना है ते पैमाना उन्हां लोकां दे लई की है जो हथियार हरियाणा दे विच बैठ के फोटो खिचा के सोशल मीडिया के उत्ते अपलोड कर देण, वो भी पंजाब च आ सकदी है। तो वो भी एक तरीके नाल प्रमोट तां कर रहे हैं कि उन्हां ते भी परचा कर दिता जाएगा। अज इस दे उत्ते ही गल होएगी। ये पूरा उलझिया होया मामला नजर आउंदा है, इस करके असीं कह रहे हां मुकदमियां दा मकड़ जाल। गन कल्चर के खिलाफ की जा रही कार्रवाई ते सरकार के वलों दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। दरअसल सरकार ने लोगों को सोशल मीडिया तो हथियारों वाली तस्वीरें हटाने के लिए 72 घंटे का समा दिता सी। हुण मुड़ पुलिस एक्शन के लिए तैयार बर तैयार है। उत्थे गन कल्चर के खिलाफ हुण तक के एक्शन तो भी IG सुखचैन गिल ने वाकिफ करवाया। IG मुताबिक हथियारों की नुमाइश से 137 FIR दर्ज हुई ने, जबकि भड़काऊ बयानबाजी से 5 मामले दर्ज हुए हैं। उत्थे IG ने गन कल्चर नूं लैके कुछ गलत फहमियां नूं भी दूर कीता है। आर्म्स एक्ट दे विच एक तां ये बहुत वड्डी गलतफहमी है कि शायद लाइसेंस बनाने बिल्कुल बंद कर दिते गए हैं। ਇਹੋ जी कोई प्रोविजन नहीं है। आर्म्स एक्ट दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਐਂਸ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਡ ਬੇਸਡ, ਥ੍ਰੈਟ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ फुलफिल करता है उन्होंने लाइसेंस जो इशू किया जा सकता है। सो दूसरा है कैरी करन दे उत्ते। सो कैरी करन दे उत्ते भी बहुत वड्डी कन्फ्यूजन है। कैरी करन दे विच है कि डिस्पले जिहड़ा है ग्लोरीफिकेशन अलाउड नहीं है। आखिर हथियारों की नुमाइश के मायने की ने ते किस आधार पर पुलिस वालों कार्रवाई की जाती है, इस बारे भी IG ने साफ किया है। वो वेरीफाई चंगी तरह करके प्रॉपरली कि वाकई ग्लोरीफिकेशन आ, किस टाइप का वैपन जो डिस्पले किया गया वा, किस टाइप के एंटीसीडेंट्स के बंदे दे जिन्हें डिस्पले किया है वैपन। सो सारे फैक्टर नूं ध्यान च रखते हुए जिहड़े कमिश्नर साहबान या SSC साहबान जिहड़े ने वो उत्थे कार्रवाई की जाएगी जिथे बकायदा बंदे की वाकई गलती जिहड़ी है। IG गिल ने हेट क्राइम की परिभाषा तो भी जाणू करवाया ते साफ किया कि हेट क्राइम के मामले किस आधार पर कार्रवाई की जाती है। इस नूं लैके पुलिस अधिकारियों नूं खास तौर पर आदेश जारी किए गए हैं। इस तो इलावा एक होर इशू है हेट क्राइम का। सो हेट क्राइम की जी डेफिनेशन है, हेट स्पीच की जी डेफिनेशन है
ਉਹ ਬੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ 153A ਜਾਂ 295 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਕਾਇਦਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਮੀਨਸ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਵਰਬਲੀ ਔਰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 137 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 72 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੜਾ-ਧੜ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਰਾਉਤ ਨਿਰਵੜ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਲੱਚਰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਅਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਕਿ ਮਾਤਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 1967 ਦੀ ਲਿਓਨਾਰਡ ਬਰਕੋਵਿਜ਼ ਔਰ ਐਂਥਨੀ ਲੀਪੇਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ mere presence of weapons may increase aggression. Guns not only permit violence, they can stimulate it as well. The finger pulls the trigger, but the trigger may also be pulling the finger. The trigger may also be pulling the finger. So ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਪੀਐਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨੇਬਲ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਲਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਦੇਖੋ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਮਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤਰਕ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 10-10 ਗਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਅਰ ਬਾਇੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁੱਲ ਦਾ ਫਿੰਗਰ ਐਂਡ ਫਿੰਗਰ ਪੁੱਲ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੱਡੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਲਟ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮਡ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਲੇਟ 60s ਤੇ ਅਰਲੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਗਨਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਣੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸੂਤਰ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਫਲਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਡਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ, ਇੱਕ 15, 16, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। FIR ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ FIR ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਚਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਗਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਚ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਨਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਨ ਪੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਜੌਬ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਟਸ਼ਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗਾਣੇ ਕਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡੱਬੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੱਬੀ, ਫੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਥ ਆ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ NOC ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੀਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, RPS ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਧਨੇਰਵਰ ਰਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ हैं ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, जिस तरीके ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? बिल्कुल स्वागत करता है। ये बहुत कमाल दा मानयोग मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, जिन्हों ने बहुत बढ़िया कदम उठा के पंजाब दे विच शुद्धिकरण दी एक साइलेंट रेवोल्यूशन कर रहे हैं। मैं इसनों साइलेंट रेवोल्यूशन दी शब्द की वरतों करता है, क्योंकि मानयोग मुख्यमंत्री खुद एक कलाकार ने, उन्होंने
ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ 17 ਟੱਪ ਗਿਆ, 18 ਟੱਪ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਜੱਟ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੌਥਾ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹ ਫੜਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲਰੇਡੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ, 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਾ ਹੱਲੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। माननीय हाई कोर्ट कहता है, आगे कोर्ट कह रहा है कि अजिहे गाने साडे बच्चे तो बुरा असर करता है, अजिहे गाना किथे भी नहीं चलना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट दी हुक्म है, इस किताब दे विच मैं अनुवाद किया हुआ है। जेकर इस तो बावजूद जेकर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਉਤ ਨਿਰਵਰ ਜੀ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ KGF ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੇਰਾ ਕੋਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਇਸੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਟਾਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੋਂ? ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਟਾਉਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਾਈਡ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਾਓ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰ? ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ताकि ये पैन इंडिया के तहत काम हो जाए। ठीक है, मैं RPS मल्होत्रा ही ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। छोटा छोटा जवाब रखियो, नाल दी नाल मैं हुण रिएक्शन ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਗਲਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਨਾਬ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾਰੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਰੂ ਬੈਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ FIRਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਚਰ ਬਦਲੋਗੇ ਜੀ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ FIRਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, FIR ਹੋਈ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕੁਇਕਲੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਲਤੂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ऐसा कुछ नहीं हैगा। देखो जो समाज समस्या फेस कर रहा है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੇ ਔਰ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖੋ RPSC ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਰੂਲਸ ਔਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ YouTube, Netflix ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ Facebook ਔਰ WhatsApp ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ RPSC ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮਸ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿੰਗਰ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ। ਬਟ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰਿਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਆਈ ਕੈਨ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਨੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਫੜੀ ਹੈ, ਰਾਈਫਲ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਫਲੌਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ SOPs ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ OTT ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, WhatsApp ਤੇ ਲਾਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਆ 6 ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਉਤ ਨੇਰਵਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ आरपीएस मल्होत्रा साहब ने साइकोलॉजिकल एंगल दस देते ने, मैं सोशोलॉजिकल एंगल दस देना। कोई भी एक्शन होवे, देर इज सोशोलॉजिस्ट है ने, उन्होंने नाम है आर.के. मार्टन। कोई भी एक्शन होवे समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗਨ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰ, ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਲੇਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਕਾਊਂਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ श्री भगवंत सिंह साहब ने सोच के रखा है। ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਲਤ ਦਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਿੱਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਗਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਲੀਗਲ ਗਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਉਤ ਨਿਰਵਰ ਜੀ, ਕੀ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 15, 16, 18, 20 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਆ ਪਈ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ, ਦੂਜੀ ਆ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਟਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਟੈਂਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਓਪਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਕੋ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵੈਪਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 30-40% 50% ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੜੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ, ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨੋਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਝੋਟਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਜੂਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੂਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੂਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ, ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਏਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਚੱਲਦਾ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ? ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨਸੈਂਸਰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, WhatsApp ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ OTT ਚ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਾਂ Netflix ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਸਟੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ 100% ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਾਣੇ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਅਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ठीक है पंडित राउत निर्भर जी, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ जी बिल्कुल। देखो जी, हाले तक तो असी कानून दी गल सरकार दी गल किया, पर एक समाजिक जिम्मेदारी भी हुंदी है। इन्हां कलाकार नूं समझण दी लोड़ है। ये कलाकार ਉਹੀ हो सकते हैं जो पंजाब दी गुणगान गावे, भारत वर्ष दी गुणगान गावे, बाबा नानक दी वडिवाई किया जावे। पर ये लोग जे शराब हथियारी गाना गाउंदे ने, ये कलाकार नहीं हो सकते। ये कला दी कतलकार ने, इन्हां दे खिलाफ तो कार्रवाई होना ही है, भावे कुछ भी होवे। नहीं पंडित राउत निर्भर जी, गल सुन के लग रहा है कि जे हथियारां वाले शराब वाले सारे गाने YouTube तो हटा दिते जान, बंद कर दिते जान, सिर्फ धार्मिक गाने होण तां कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समाज च नहीं हो सकता ना एवें। तुहानूं लगदा है कि सिर्फ गाणियां दी वजह नाल सब कुछ खराब हो रहा है इत्थे? नहीं, बहुत कुछ ये गा सकते हैं, समाज ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕ। ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ, ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। नो व्यूज फेक्स ने, वो फेक न्यू व्यूज हुंदे ने। पर गल ये है कि पंजाब दे विच बहुत कमाल दे कलाकार बैठे ने, जिवें सरताज साहब, गुरदास मान साहब जे गाए लख उन्हां दे व्यूज हुंदे ने। सच्चाई ये है सर, जिम्मेदारी दिखाउण दी वक्त है। जो सामाजिक जिम्मेदारी दिखा के आपे ही सारे गलत गाना छड्डो, गुणगान गाओ, पंजाब करांगे कि पंजाबी सिंगर ये करन। मैं आरपीएस एक फाइनल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? गौरव जी उम्मीद करते हैं कि देखो हुण मैं इत्थे बह के तां ये नहीं दस सकदा भी फलानी डेट तक आ जाएगी, पर पुलिस प्रशासन और सरकार भी इस चीज नूं समझ रही हैगी और बहुत छेती जिहड़ी है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जिहड़ियां वो जारी हो जाणगियां। और मैं सारे पंजाब वासियां नूं भैणां भरावां नूं बेनती करदा कि देखो आम आदमी पार्टी सरकार ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬਾ, ਰਸੂਖ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ, ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਖੈਰ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਲਦ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।